ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ NGO ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਬਲ ਨੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆਈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆਈ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆਈ ਆ ਬਾਕਸ ਆਫ होप। मेरा नाम मनीष नागपाल है। सत श्री अकाल। हम लोग अपने भाइयों, किसान भाइयों के लिए यहाँ पे स्पेशल आए हैं, जो कि हरमीत जी ने स्पेशल दुबई से, मिडल ईस्ट से जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जो कोई फॉर्मर हैं इस चीज़ के, वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं बॉक्स ऑफ होप के नाम से। तो हमारा मुद्दा यही है कि हम अपने किसान भाइयों के साथ डट के खड़े हुए हैं। उनको ये स्ट्रांगली वो मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो बाहर हैं और वो 15-20 साल से वहाँ स्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन वो अपनी रूट्स नहीं भूले हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने किसान भाइयों के लिए आगे बढ़कर चलना है। सिर्फ यही नहीं, और भी किसी भी दुख या कोई भी कष्ट आता है हमारे देश में, वो कहते हैं मैं हमेशा खड़ा हूँ। इसीलिए ये हमने ऑर्गेनाइजेशन NGO अपने पर्सनली बनाई है। और इसके जो हरमीत जी के बारे में थोड़ा सा बता दें क्या है। बिल्कुल, हरमीत जी जो हैं वो प्रॉपर इंडिया से हैं और दिल्ली बेस्ड हैं, और वो 17 साल से दुबई में हैं और बाय रूट बाय हार्ट अपने देश से जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने जितना भी काम करा वहाँ पे प्रॉपर वो इवेंट्स कंपनी चलाते हैं, मीडिया में हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लंदन में भी ऑफिसेज हैं, रशिया में भी ऑफिसेज हैं, लेकिन वो अपनी जो बेसिक जो अपनी रूट्स हैं वो नहीं भूले। तो उनका मोटिव ये है कि किसी को दुख है तो मैं खड़ा हूँ। अब वहाँ पे वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उनके वहाँ पे भी कम से कम 300-400 उनके अपने वीज़ा में लोग काम करते हैं। तो उनका वहाँ पे भी अगर आप उनका पूरा चेक करेंगे, उनका स्टेटस चेक करेंगे, उसके हर चीज़ में आप देखोगे पंजाब के फार्मर्स के बच्चे, जितने भी बंदे हैं पंजाब के, जितने भी सिख परिवार या वैसे भी किसी भी परिवार के बंदे हैं, उनको वहाँ पे उन्होंने शेल्टर दिया हुआ है, काम दे रहे हैं, और अपनी ही कंपनी में उनको सबसे पहले जॉब्स देते हैं। मतलब वो आज भी अपने देश के लिए ही सिर्फ सोचते हैं। तो ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਦਦ ਚ? 3 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। इसमें हम कम से कम 2-4 हज़ार ब्लैंकेट्स और चप्पल्स, क्योंकि हमें पता है थोड़ा मौसम सर्दी का भी है, तो हम यहाँ पे चप्पल्स लेके आए हैं उनके लिए ताकि उनको तकलीफ ना हो। सॉक्स लेके आए हैं, ब्लैंकेट्स लेके आए हैं, और जितना हम बांट सकते हैं सबको, जितना हमारी ताकत है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ का माहौल देख के बड़ा दिल दुखी हो रहा है कि हमारे इतने किसान भाई जो सच में परेशान हैं, और उनके लिए हम ये कुछ भी नहीं है जो हम कर रहे हैं। सरकार को लगता है इनकी मांग सरकार को जरूर किसानों की बात सुन के हेल्प करनी चाहिए, आगे बढ़कर कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि वो अपने घर छोड़ के, अपने खेत छोड़ के यहाँ ना बैठे। तो बॉक्स ऑफ होप बारे थोड़ी जानकारी दे दो। NGO कदों बनी सी, की काम कर रही है? बॉक्स ऑफ होप NGO जो है ये मिडिल ईस्ट की NGO है। NGO क्या है, इनके जो करता है वो है ही हरमीत जी। हरमीत जी ने ही ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वही फॉर्मर हैं, इस चीज़ के फाउंडर हैं, और उन्होंने ये NGO जो बनाई है, मेरे को उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एज भेजा है कि मैं बिजी हूँ, नहीं हूँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड वो ट्रैवल्स में सब परेशान है, ऑक्यूपाइड है। तो वो कह रहे हैं कि आप प्लीज़ पहुँचिए, मैं उनका एज ए रिप्रेजेंटेटिव सारी चीज़ करने आया हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मदद के लिए है, चाहे वो कोई भी तरह की मदद हो। इनकी अपनी वेबसाइट है बॉक्स ऑफ होप @UAE, और उसमें आप कुछ भी, आपको भी कोई कांटेक्ट करना है, आपको मदद चाहिए, वो आगे बढ़कर मदद करते हैं। अपने खास तौर पे अपने जितने भी हिंदुस्तानी भाई हैं या कोई भी बंदे हैं जो जिन जरूरतमंद है, अगर उनको लगता है वो आगे बढ़कर मदद करते हैं हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में। ये नहीं कि फूड हो, शेल्टर हो, लीगल हो, मतलब कोई बंदा वहाँ वीज़ा में प्रॉब्लम्स में है या कोई बंदे दुखी है, किसी कंपनी से दुखी है, वो हर बंदे की आगे बढ़कर मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा ही हेल्प करती है ये बॉक्स ऑफ होप? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हेल्प करते हैं, हमेशा ऑन द स्पॉट आगे, किसी की भी बात पे सबसे आगे खड़े हुए हैं। सो हरमीत जी अगर खबर देखणगे तो उन्होंने दित्ती मदद इत्थे पहुंच चुकी है। तस्वीरें तो भाइयों के साथ हैं, हम फर्मली ये मैसेज दे रहे हैं कि हम किसान भाइयों के साथ हैं, और उनका पूरा मनोबल
बढ़े और हमारी लाइक जो भी काम है जो हम कर सकते हैं उनके लिए करें आगे बढ़कर। ਸੋ ਇਹ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਦਦ ਆਈ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕਟ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਰਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਸਿੰਘ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ 12 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਟਾਂਡੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਜ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਰਾਂ ਆਇਆ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋ ਬਚਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਜਾਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆਈ ਆ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਬਲੈਂਕਟ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜਸਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਐਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਆ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਰਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੰਬਲ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਦਦ ਆਈ ਆ, ਕੰਬਲ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਰਾਬਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚੱਪਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਠੰਡ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਕਤ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੋਇਲਟਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸੇ ਟੋਇਲਟਾਂ ਦੀ ਆ।
ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਆ। ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, TDI ਮਾਲ ਆ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ NGO ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ NGO ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ NGO। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਤੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਬਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੰਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਤੋ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ, ਕੰਬਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ IPS ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ NGO ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਡਵਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ 5-7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਸੋ ਇਹ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ, ਮਦਦ ਭੇਜੀ NRI ਵੀਰ ਅਗਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਦਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਾਥੋਂ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਖੋ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਬਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਬਲਾਂ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾਬਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ NGO ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਭੇਜੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGO ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਜਗਮਨ TV।